أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صلوات محمد وآل محمد بلند سلام نعرہ حیدری ہمارے سلسلہ گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے کتاب اور قرآن، اور خواہش یہی تھی کہ بلا تمہید کے میں سورہ مبارکہ یونس کی آیہ وافی ہدایہ کے ترجمے کی طرف بڑھوں اور گفتگو سے متصل ہو جاؤں، لیکن میرے دو نہایت محترم سامعین نے استفسار یہ کیا کہ فطرت اور قدرت کیا یہ دونوں چیزیں الگ ہیں یا ایک ہیں؟ ایک امر ذہن میں رکھیے، کتاب ایک ہے، ایسا ہی جیسے قرآن ہے، یا کتاب اور ہے قرآن اور ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ قرآن میں شک نہیں ہے، واہ 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 واہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، کتاب میں شک نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، وما کانا ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے آ سکے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سے آیا۔ لیکن سنو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو تمہارے پاس آ چکا اس کی تصدیق کر رہا ہے اور کتاب کی تفصیل بیان کر رہا ہے، اور جو فرق ان دونوں میں ہوگا، میں سوال کی طرف بڑھتا ہوں، فطرت اور قدرت بھی، کیونکہ محترم سامع کا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن کتاب فطرت نہیں ہے؟ تو مجھے بھی پوچھنے کا حق ہے نا
کیا قرآن کتاب قدرت نہیں ہے؟ فطرت اور قدرت میں فرق یہ ہے، فطرت کا اصول عمومی ہوتا ہے، اصول قدرت جو شرائط و قیود کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں، دیکھو نا، ارشاد فرمایا لیسا للانسان الا ما سعی، ہر انسان کو وہ کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ کوئی شرط نہیں ہے نماز پڑھتا ہے یا نہیں، کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا عیسائی، یہودی ہے یا مشرک، جو بھی کوشش کر لے اس کو مل جائے گا۔ یہ بیان فطرت ہے۔ بیان قدرت یہ ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، قدرت تو ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ یمدہم فی طغیانہم، ان کی گمراہی میں ان کو ڈھیل دیے جا رہی ہے، مہلت دیے جا رہی ہے۔ یہ کیوں مہلت دے رہی ہے؟ اس لیے کہ قدرت کے پاس وہ قوت ہے کہ فطرت کے خواص کو چھین لے۔ پھر کہتا ہوں، اب تک جو حضرات تشریف لے آئے وہ عنوان میں شریک، اب جو آئیں گے ثواب میں شریک۔ دیکھیے دیکھیے دیکھیے، فطرت خواص رکھتی ہے، آگ جلانے کی خاصیت رکھتی ہے، پانی چیزوں کو تر کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ قدرت یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ فطرت سے فطرت کی خصوصیت کو چھین لے۔ بھئی آگ کا کام جلانا ہے نا، پورا گھر جل جائے اور نسخہ قرآن بچ جائے۔ آگ کا جلانا فطرت ہے، نسخہ قرآن کا بچ جانا قدرت ہے۔ بھئی لوگوں نے الاؤ روشن کر کے اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈال دیا، فطرت تو یہی تھی کہ جلا دیتی، قدرت نے آواز دی یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ میں نے ایک جملہ اور کہا تھا، فطرت کا بیان عمومی ہے، کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کے اگر میں آگ میں ہاتھ ڈال دوں تو ہاتھ جل جائے گا نا۔ بھائی بردن و سلامہ ابراہیم کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ بھائی پانی کی خصوصیت ہے کہ جو جائے گا ڈوب جائے گا، لیکن اگر موسیٰ اپنا عصا مار دے اسی پانی میں 12 راستے پیدا ہو جائیں گے۔ موسیٰ مارے عصا، نہیں ٹھہر جانا، موسیٰ کا عصا اگر آپ کو مل جائے پھر تو ہو جائیں گے، پھر بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ عصا معجزہ ہے، ہر معجزے کے لیے ایک معجزنما چاہیے۔ بھئی قرآن بھی معجزہ، کتاب بھی معجزہ، کسی معجزنما کو تلاش کرو۔ اور محمد والے محمد صلوات پورے گھر کی تلاشی لے لی، لیکن قدرت نے حجت کو محفوظ رکھنا تھا، محفوظ رہے گی نا قدرت۔ اچھا اور سنو، فطرت اور قدرت میں کیا فرق ہے؟ فطرت کو جس شے کی بار بار کرنے کی ریاضت ہو جائے، یعنی جس کا وظیفہ یہ بن جائے کہ ایک کام بار بار کرتا ہو تو وہ اس کی عادت بن جاتا ہے۔ لیکن قدرت کے اصولوں پر جو عامل ہوتا ہے وہ عادت میں نہیں، ہمیشہ اطاعت میں رہتا ہے۔ بھئی فطرت یہ ہے کہ کوئی جلدی سو جاتا ہے، وہ رات کو جاگ نہیں سکتا، کوئی رات بھر جاگتا ہے، اس کو بستر پہ لٹاؤ کہ سو جاؤ، وہ سو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب فطرت کے اسیر ہیں۔ جو قدرت کا امین ہے وہ راتوں کو جاگتا تھا، ایک رات کہہ دیا آج سو جاؤ، پھر ایسی میٹھی نیند سویا ہے جیسے کوئی تھکا ماندہ تاجر اپنی ساری متاع چکا کر سوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی شے کا بار بار کرنا
بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں. کسی چیز کے نہ صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے نہ کسی چیز کو پرفیکٹ بناتا ہے. وہ کیا بولتے ہیں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. غلط ہے. پریکٹس میکس پرماننٹ. اگر غلط کی عادت پڑ گئی نا تو پھر غلط ہی کرتا رہے گا. وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, پرماننٹ ہوتا ہے. اور ایسا پرماننٹ ہوتا ہے ہر ایک کو اسی کی نظر سے دیکھتا ہے. دوسرا جملہ دیتا ہوں, فطرت مساوات کی قائل ہے, قدرت عدل کی امین ہے. سبحان اللہ. اس میں پڑ گئے ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں قدرت نے یہی اصول سمجھانے کے لیے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا تھا. ہے میرے ساتھ بھائی؟ فرشتے تو دیکھ رہے تھے نا. کہا نہیں دیکھو ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. اس لیے کہ فرشتے ایک امر کی ریاضت کے امین تھے. وہ کیا عمل تھا فرشتوں کا؟ کیا عمل تھا؟ سجدہ کرنا, نماز پڑھنا, تسبیح پڑھنا, تقدیس کرنا. انہوں نے فوراً کہا تجلو فیہا ویفسدو فیہا ویسفک الدماء. کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے, نہا خوریزی کرے؟ کیا ہے؟ فطرت ظاہر کو دیکھ رہی ہے, قدرت باطن کو دیکھ رہی ہے. انہوں نے اچھا جب اعتراض کیا تو پھر ایک دلیل بھی دی. کیا؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. بس دنیا والوں کو یہ غلط سبق مل گیا ہے کہ خلافت اسی کو ملتی ہے جو تسبیح کرتا ہو یا تقدیس کرتا ہو. قدرت نے کہا دیکھو تسبیح و تقدیس خانقاہوں کی رونق ہوتی ہے, کائنات کی زینت نہیں ہوتی. چلو میں آگے بڑھتا ہوں, ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. آدھی اس امر کے ہو گئے کہ اسی کو سردار بنایا جو صاحب ثروت تھا, جو صاحب دولت تھا, جو تو متمول تھا. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ نبی کے پاس آ گئے. تو جو رکھنا میں نے کہا میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں اور جو کچھ کہوں گا قرآن سے کہوں گا. وہ آئے نبی کے پاس, کہنے لگے اے نبی خدا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ منتخب کرتے ہیں. سورہ بقرہ 248ویں آیت. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا. طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. حکومت کرنے کا حق تو ہمیں ہے. کیوں ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ صَاعَةً مِنَ الْمَالِ. اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے, دولت ہی نہیں ہے. بھائی مال و دولت کے عادی کسی سرمایہ دار کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے. قدرت کیا کر رہی تھی؟ فرمایا آیت تسلسل کے ساتھ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے اس لیے کہ اس کو علم میں بھی شجاعت دے دی ہے اور شجاعت میں وسعت دے دی ہے. سبحان اللہ. بسطۃ فی العلم والجسم. کیا اصول بنا؟ علم شجاعت کہ فطرت دیکھتی ہے صاحب ثروت کو اور قدرت دیکھتی ہے صاحب علم کو اور صاحب شجاعت کو. اس طریقے سے جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ فطرت ہمیشہ ایک نام نہاد چیز کی طرف بڑھتی ہے. چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں. وہ نام نہاد چیز کیا؟ صلوات پڑھ دیجیے. قبل اس کے میں آگے بات کروں, میں گزارش کروں گا کہ آگے جو جگہ ہے اس کو آپ بھر دیجئے تاکہ بعد میں جب ہم آتے ہیں تو پھر بلندتر صلوات. بار دیگر بلندتر صلوات. دیکھیں فطرت مساوات کی قائل. یہ میں نے طالوت کے بادشاہ بننے کی بات کی, وقت آگے بڑھا.
फितरत ने और तरक्की की। अब एक बात बस इशारतन कह के गुजरूंगा, इस कायनात में जिंदगी साइक्लिक नहीं है, वर्टिकल है, दौरी नहीं है, इर्तिकाई है, दायरे में नहीं घूमती है। बच्चे जानते हैं कुछ चीजें हैं जिनकी साइकिल होती है, वाटर साइकिल है, लाइफ साइकिल है, लेकिन जिंदगी की जो मशगूलियात है ना, उसमें साइकिल नहीं है, उसमें दौरी निजाम नहीं है। यही लफ्ज हो सकता है साइक्लिक के लिए नफर है, तो साइक्लिक नहीं है, ये आगे बढ़ती है। उस वक्त तक ये ख्याल था कौम का कि जो साहिब सरवत होगा वो खलीफा होगा। जमाना आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा सब बराबर है। अब आप मेरा ख्याल थक गए हैं अभी। देखिए, उन्होंने कहा सब बराबर है। फितरत मुसावात की कायल थी ना, जो भी कहीं बैठा वो बराबर है। अंबिया कहां से आए? बज़्म कुदरत से आए ना। सारे अंबिया बराबर हैं? नहीं है ना। तिलकर रसूलो फज़लना बाज़ों वाला बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत दी है। जब एक बज़्म कुदरत से आने वाले अंबिया भी बराबर नहीं है, एक नबी की सोबत में बैठने वाले बराबर कैसे हो सकते हैं? उसने आवाज दी, कुदरत अदल की कायल है। उसने कहा देखो भाई, जानने वाला ना जानने वाले के बराबर नहीं हो सकता, पूछने वाला बताने वाले के बराबर नहीं हो सकता। अगर सब बराबर होते तो सब मसला पूछने वाले होते, मसला बताने वाला कोई ना होता। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। अच्छा, तो फितरत में नासबूरी है और कुदरत में सब्र है। तो भाई नासबूरी का लफ्ज मुश्किल हो गया आपके लिए। नासबूरी का मतलब ये फितरत यकसानियत को पसंद नहीं करती। आपको मालूम है, मेरा तो ताल्लुक है तदरीस से। सबसे मुश्किल काम क्या है? बच्चे को 1 घंटे तक बिठाना। क्यों? इसलिए कि जिन स्क्रीनों को देखने का वो आदी है, उसमें मंजर बार बार बदलता है। कभी गौर किया आपने? टीवी है, क्या कहते हैं वो, एक्सबॉक्स है, इंटरनेट है, उसमें मंजर जल्दी जल्दी बदलते हैं। एक आदत है कि बदले और एक आदत है कंट्रोल हो, रिमोट, है ना। और माशाल्लाह तहजीब यहां पहुंच गई, बच्चों की बात नहीं करता, फिर बच्चे भी बुरा ना मान जाए, बड़े भी बैठे हो ना, 10-12 बालिगान साहिबान ईमान, तो 12-13 आदमी अपने फोन पर टेक्स्ट मैसेजेस में मसरूफ होते हैं। है ना ऐसा? क्यों है ऐसा? इसलिए इकबाल कहते हैं ना सबूरी है जिंदगी दिल की, वो दिल जो ना सबूर नहीं। ये हमेशा बदलना चाहता है, ये हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, ये फितरत है। मेरी उम्र के लोगों को बच्चों से बड़ी शिकायतें होती है, फलां फरमाइश कर रहा है, फलां ख्वाहिश कर रहा है, और बाप होने की हैसियत से वो इन पर तहकुम करते हैं। भाई तुमको तहकुम का हक किसने दिया है? अगर उसकी बात गलत है, तुम्हारी बात के सही होने की दलील क्या है? तो भाई ये फितरत है, इनसे उलझो नहीं, इनकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा उलझना तुम्हारे और इस नस्ल के दरमियान में एक खला, एक गैप पैदा करता है। नासबूरी है जिंदगी दिल की, वो दिल जो नासबूर नहीं। कुदरत में सब्र है, फितरत में क्यों नहीं है सब्र? कुदरत में क्यों है सब्र? भाई गौर कर लेना। इब्लीस जा रहा था दरबार से, कहता हुआ जा रहा था सबको गुमराह करूंगा। अल्लाह ने तो अहद लिया इताअत करना, ये इंसान आके फिर भी नाफरमानी करता है। वो तो अहद भी नहीं कर रहा इताअत का, जा रहा है, अपना एजेंडा बताकर जा रहा है कि जहां जहां जाऊंगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा,
गुमराह करूंगा। इतनी तो तारीफ करूंगा मैं इबलीस की भी कि गुमराह करना था, गुमराह करना ही का। बस खुदा के वास्ते अगर गुमराह करना हो तो उसको तबलीग का नाम न दो। चलो जाने लगा। मैं कहूंगा परवरदिगार अभी पकड़ ले, गिरफ्त कर ले। कहा नहीं, जाने दो। परवरदिगार तू सब्र क्यों कर रहा है? क्या कहीं भी चला जाए आना तो मेरे पास ही है। कुदरत का सब्र हो गया ना। इसी तरह जब कोई हुकूमत पर कब्जा कर ले और कुदरत के अमीर के पास ताकत भी हो, तलवार भी हो, मौला गिरफ्त कर लो। क्या कैसी गिरफ्त? जब मुश्किल में घिरेंगे आना मेरे पास ही है। इसलिए छोड़ दिया था एक इशारे के साथ और मोमिनीन की ख्वाहिश पर इस कि मैं गुफ्तगू के इस मरहले पर इतनी तफसीलात में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब बात आ गई है तो अब बात हो जाए ताकि आइंदा मंजिलें आसान हो जाए। देखो, फितरत ने कहा कि बदलो नहीं। ये बच्चों में ख्वाहिश बढ़ गई, लेकिन थी पहले से। इंसान पत्तों से जिस्म छुपाता था, अब बेहतरीन पोशाकें इसके बदन की जीनत है कि नहीं है? इख्तलाफ हो तो बोले भाई। अच्छा, ये गारों में रहता था, आज आलीशान इमारतों इसका मस्कन है। ये सादा खाना खाता था, आज मुरक्कन और लजीज खाने इसके दस्तरखान की जीनत है। इसने का बदलना है। किसने? कुदरत ने, फितरत ने? यकीन कर रहा हूं कि फितरत ने। चलो एक और बात कहता हूं। ये सूरत 2 मरतबा आप साल में जरूर सुनते हैं। सब्बिहिस्मा रब्बिकल अज़्ज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। बस लेकिन एक इशारा सुनो। आपने देखा, फितरत जब किसी चीज को बनाती है तो एक ख्याल करती है कि चीज में तरतीब हो। मिंबर बना है ना, देखो एक बाजू ऐसा है, दूसरा भी बिल्कुल वैसा ही है। ये ट्राली रखी है ना, आप देखिए चारों कोने बराबर। गोल मेज देखा है, उसकी गोलाई में फर्क नहीं होता। कौन कर रहा है? फितरत। कुदरत क्या करती है? पहाड़ बनाए, कोई छोटा, कोई दबी, कोई उभरी। ये क्या है? कुदरत चाहती है कि इंसान इस फितरत पर आमिल होकर इसकी तस्खीर करे और कुदरत से मुत्तसिल हो जाए। कब कितनी वजाहत है ना। अच्छा, तो ये बदलता गया कायनात, बदलता गया कायनात। इतना बदला कि तेल के दिए से बरकी कुमकुमे इसके मकानों को रोशन करते हैं। और जब ऐसा हुआ तो फिर तहजीब भी बदली। एक चीज फितरत है, एक चीज तहजीब भी है, लेकिन बस इतना ही काफी है। तो क्या हुआ कि बरकी कुमकुमे आ गए, तेल के दिए चले गए, तो क्या हुआ? फिर जबान भी बदल गई, मुहावरे भी बदल गए। उर्दू इंग्लिश की बहस में नहीं जा रहा हूं। कैसे मुहावरे बदले? मेरे बुजुर्ग जनाब मौज साहब तशरीफ फरमा है, परवरदिगार आलम इनको सेहत कामिला अता फरमाए। देखिए, पहले मुहावरा ये था मौज साहब के चिराग तले अंधेरा होता था, आज चिराग के ऊपर अंधेरा होता है। ये फितरत का करिश्मा है। अच्छा, अब इसी दुनिया में वो भी रहते हैं जो कुदरत की तरफ माइल हैं, उनको भी बदलना था। बदले वो भी, बदले ये भी। जब सब चीजें बदल गई तो कुदरत ने पहले रोज एक फैसला किया था। आज लोग बड़ी शिकायत करते हैं, लोग हसद करते हैं, लोग दुश्मनी करते हैं। भाई उसने तो पहले दिन कहा था जमीन पर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन उदू, तुम में से बाज के दुश्मन हो गए। तो इनकी दुश्मनियों से 2 कैंप बन गए, एक हक का कैंप और एक
बातिल का कैंप। जब हर जगह तब्दीली हुई तो बातिल में तब्दीली नहीं होगी? बातिल में भी तब्दीली होगी ना। जहां हर शय में तब्दीली हुई वह बातिल में भी एक तब्दीली हुई। गुस्ताखी को माफ करना, तब्दीली ये हुई कि पहले बातिल हक के मुकाबले पर सूरत बातिल पर आता था, आज बातिल हक का लिबादा ओढ़कर हक के मुकाबले पर आता है। इसलिए बाहर वालों से बाद में होशियार होना। चमन को जितना नुकसान तोते ने पहुंचाया है, क्यों? इसलिए कि पत्तों का रंग भी वही होता है, तोते का रंग भी वही होता है। वाह वाह वाह, नाराए हैदरी, है ना। तो बातिल ने चोरा ये बदला कि पहले बातिल बातिल की सूरत में आता था, अब बातिल हक का लिबास पहन कर आया। कुदरत ने कहा ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। देखो, बातिल को हक का लिबास न पहचाना, न पहनाना, तो तक्तुमुल हक, हक को न छुपाना, तो नुकसान कौन पहुंचाएगा आपको? ये कौन? बातिल। क्या नुकसान पहुंचाएगा? क्या नुकसान पहुंचाएगा? जरा इस पर बात कर लेते हैं। क्या गुमराह करेगा? एक बात कह देता हूं, इब्लीस कर देता है गुमराह जिसे, उसे बेरूह नमाजों में लगा देता है। उसको बेरू नमाज। बातिल को आपकी नमाज से कोई खतरा नहीं है। नमाज तो खुद बातिल पढ़ता है। वाह, मैं कह रहा हूं, रवाज जो भी पड़ जाए ना, रवाज के लिए कोई वजह नहीं होती। जैसे आदमी की आदत की कोई वजह नहीं होती जी, मजबूर होता है, उसको जो भी पड़ जाए रवाज हो गया वही रवाज। लेकिन एक बात कह रहा हूं, आगे बढ़ता हूं भी, एक मौजूदा भी तो बताऊं ना आपको। बड़े मौजूदा मैंने आज सोशल मीडिया पे देखे हैं। एक मुझसे भी सुनो, कभी आपने देखा किसी मुर्दा को नमाज पढ़ते हैं? उसकी बड़ी नहीं, मुर्दा को इसी तरह जिस तरह आप पढ़ते हैं, खड़े होकर। नहीं देखा? मैंने देखा। मिंबर पर बात कर रहा हूं, आलम मुझसे दूर नहीं है, आलम के साए में बैठा हूं, बात कर रहा हूं, अभी बताता हूं आपको। देखो, बातिल कभी नमाज से खौफजदा नहीं होता। यजीद के दौर में नमाज बंद हुई थी, रोजा बंद हुआ था, हज पर पाबंदी लगी थी। नहीं, हाफिजान कुरान तो खुद उसके दरबार में बैठे हुए थे, और ऐसा मुतशर्रे था मलोन कि फतवा लेके चला था। क्या था खतरा? तो एक बात और कहता हूं, कुछ हज़रात अभी वही रुके हुए हैं और अभी तक सोच रहे हैं मुर्दा कैसे नमाज। अरे बता, देखो याद रखना, बातिल तो नमाज वहां भी नहीं छोड़ता जहां छोड़ देनी चाहिए। अभी आप पहुंचे ही नहीं भाई। मैं अपनी गुफ्तगू के तरीके में इस्लाह पैदा कर रहा हूं और इस एहसास के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि काफी गुफ्तगू करना है। कल कुछ अहबाब को यह शिकायत थी, गुफ्तगू मुख्तसर थी। चाहता यह हूं कि जितनी बात भी हो वो आप तक पहुंच जाए। एक बात याद रखना कि बातिल, मैंने कहा, वहां भी पढ़ेगा नमाज जहां नमाज छोड़ देनी चाहिए। मैं नहीं कहता तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के आलिम ने यह बात लिखी कि एक दिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब एक साहब आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि मौला वक्त नमाज हो गया है। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे, हर माहौल में मिलते हैं, आपको अभी वास्ता पड़ा होगा, मेरा तो बहुत ज्यादा पड़ता है, खास तौर पर जिस दिन मजलिस हो उस दिन तो बहुत ख्याल रहता है कि वक्त नमाज हो गया है। मौला ने फरमाया, ऐ कल दूर हो जा मेरी नजरों से, अब तू अली को वक्त नमाज याद दिलाएगा। याद रखना, कल का लफ्ज सरकार दो आलम ने या उसके लिए इस्तेमाल किया जो रसूल के मुकाबले पर आया, या वो
अली को वक्त नमाज याद दिला रहा था। वो नमाज पढ़ता है। मोमिन बाज जगहों पर नमाज तोड़ देते हैं, बाज जगहों पर नमाज छोड़ देते हैं। देखिए मेरा सीना बहुत आदी है हर किस्म के फतवे का। देखो आप कह रहे हो मोमिन नमाज छोड़ देते हैं और बातिल तो कभी भी नमाज नहीं छोड़ता। आप परेशान हो रहे हैं, बता देता हूं आपको। मस्जिद थी रसूलुल्लाह की बनाई हुई, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा था, रसूलुल्लाह ने हालत नमाज में बुला लिया। अब तो आसान हो गई ना बात, बुला लिया नमाज में। वो चूंकि अभी खड़ा हुआ था, नमाज पढ़ता रहा। अब जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के वो हाजिर हुआ। या रसूलुल्लाह आपने बुलाया था, जब बुलाया था तो आए नहीं, अब जाओ। क्या बात इतनी है या रसूलुल्लाह, मैं असल में उसी वक्त नमाज के लिए खड़ा हुआ था। आपने फरमाया मुझे मालूम था, देख लिया था तू नमाज के लिए खड़ा हुआ है। मैं तो यही जानना चाहता था फकत नमाज पढ़ता है या नमाज को पहचानता भी है। बात हो गई वाले। अच्छा और कौन सी बात थी? हाँ, उनका हो नहीं सकता, वो कैसे हो गया? मुर्दा कैसे नमाज पढ़ सकता है ये भी बता देता हूं आपको। एक नहीं कई मुर्दे मैंने देखे आपने भी होंगे, याद दिला दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मुर्दे भी पढ़ते हैं नमाज, मुर्दे भी पढ़ते हैं नमाज। जब उसने कहा ना मैं नमाज पढ़ रहा था, सरकार दो आलम ने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम। जब रसूल पुकारे तो फौरन लब्बैक कहना ताकि तुम्हें जिंदा किया जा सके, ताकि तुम्हें जिंदा किया जा सके। तो वो नमाज मुर्दा है जो रसूल की आवाज सुन के भी मसरूफियत में किसी किस्म का हरज वाक़े न हो। और ये मसला बता देता हूँ बच्चों के लिए, पहले भी शायद कभी अर्ज किया कि मसला मुत्तफका है तमाम मकातीब फिक्र इस्लामी में कि अगर हालत नमाज में रसूल पुकारे तो जिस रुकन पर भी हो नमाज तोड़ दो और खिदमत रसूल में हाजिर हो जाओ। और जब मासूम की खिदमत कर चुको और वापस जाओ तो अब नमाज वहीं से शुरू करना जहां पर नमाज को तोड़ा था। क्यों? नमाज तो हुई वही कबूल है जो खिदमत रिसालत माँ पे सर्फ हुई है। तो अज़ीज़ान गिरामी अर्ज ये कर रहा था, मैं वापस आ जाता हूँ कि फितरत ने हर चीज में तब्दीली पैदा की तो बातिल ने भी एक तब्दीली की। तो बातिल ने कहा कि देखो भाई नमाज पढ़ो, नमाज को ना छोड़ना, कुरान मजीद को ना छोड़ना, किताब से वास्ता रखना, यही कहा ना? अच्छा क्यों रखना भाई? चले हम गुफ्तगू से मुत्तसिल हो जाता हूँ। क्यों रखना? कहने लगे इसलिए इन्ना हाज़र कुरान यहदिया लिल्लती है अक़वम, सूरह बनु इसराइल की आयत है। इन्ना हाज़र कुरान यहदिया लिल्लती है अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये कुरान तुमको सबसे ज्यादा सीधी राह दिखाता है। तो इसका मतलब यह है जो कुरान पढ़ता है, नहीं जो कुरान याद करता है वो तो सीधे रास्ते पर होगा। वाह वाह वाह। और जो नमाज पढ़ता है उसका क्या होगा? इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज रोकती है बुराई से, बेहयाई से। जिन मुल्कों में मसाजिद होंगी ना वहां बुराई होगी। अब मुझसे ज्यादा आप जानते हैं क्या खत्म हो गई बेहयाई मुसलमानों की सफों में से? क्या बुराई खत्म हो गई? क्या रिश्वत खत्म हो गई? बददियानती खत्म हो गई? झूठ खत्म हो गया? ग़ीबत खत्म हो गई? हमसाये को सताना खत्म हो गया? हुआ? कुरान कह रहा है कि अगर इस कुरान से वाबस्ता हो गए तुम्हारी राह सीधी हो जाएगी।
2-4 मिनट देखिए, हर मिंबर से, हर जलसेगाह की स्टेज से, हर मजहबी इमारत से यही आवाज आती है, इस्लाम जैसा दीन दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने भी कह दिया नो डाउट, और इसमें कोई शक भी नहीं है, ठीक है ना? क्यों? इसलिए इस्लाम में मुआशी, मुआशरती, सियासी, समाजी हर किस्म के मसले का हल मौजूद है। मैं पूछता हूं, अगर हर माशी मसले का हल मौजूद है तो मुसलमान का माशी निजाम दुरुस्त क्यों नहीं है? अगर सियासी निजाम कुरान में है तो इनका सियासी निजाम मुस्तहकम क्यों नहीं है? अगर समाजी निजाम कुरान में है तो ये मुसलमान मुकद्दस इमारतें छोड़कर व्हाइट हाउस का पोज क्यों ढूंढता है? बात करता है ये बोरियाए फकर की, और मंजिल होती है इसकी आईटी इंजीनियर। अच्छा, मैं पूछता हूं, इस्लाम में वो कौन सी बात है भाई? कहने लगे देखो एक बात है, इस्लाम कहता है झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, बदयानती ना करो, ग़ीबत ना करो। कौन सा मजहब कहता है चोरी करो? किसी मजहब ने नहीं कहा चोरी करो। अगर इतनी सी बात है तो वो तो हर मजहब में कहने लगे भाई। अच्छा, तो अगर ये सब कुछ है तो मुसलमान दुनिया में खार क्यों है, रुसवा क्यों है? कहने लगे दुनिया चूंकि कुफार के लिए है, आखिरत हमारी है, रूहानी तरक्की तो मुसलमान के नसीब में है। चाहिए देखिए, गौर कीजिएगा, इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब आए, ध्यान रखना मेरे जुमले, कोई ये कहने की जरूरत नहीं करेगा, जितने मज़ाहिब इस्लाम के अलावा आए सबने ये कहा उखरवी नजात है। क्यों? उखरवी नजात की न दलील कोई मांगता था न दलील कोई देता था। दुनिया की कामयाबी तो आप किसी मेयार से नाप लेंगे ना, आखिरत की कामयाबी को किस मेयार से नापेंगे? ये तो मरने के बाद की बातें हैं, न मर के कोई आएगा और ना कोई बताएगा। इसलिए हर मजहब ने अपना शिकंजा आखिरत पे जोर दे के लगाया। इस्लाम ने कहा ना, आखिरत बाद में है, दुनिया पहले है। दुआ मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। कुरान ने कहा आतिना फिद दुनिया हसना। बातिल के शिकंजे में मुल्ला ने तुमको यह पढ़ाया कि आखिरत तुम्हारी, दुनिया इनकी। गलत। आखिरत उसी की है जिसकी दुनिया है। और एक बात कहता हूं, सरकार दो आलम का इरशाद है, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। फरमाया हुजूर ने, दुनिया बज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। खेती में क्या लगाते हो? बीज। तो दुनिया में बीज बोओगे तो आखिरत में मिलेगा ना। जिसने दुनिया में कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं दुनिया में। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको मैं, अब फैशन चला, मैंने कहा ना रवाज वो, देखिए फैशन चला। फैशन ये फला नमाज पढ़ना वाजिब है, फला रात जागना वाजिब है, नमाजे पंजगाना हो ना हो कोई बात नहीं, नमाजे ईद ना छूटे। एक और नमाज है जिसके लिए अहबाब मुझसे उलझते हैं। सलावत पढ़ लीजिए। कहने लगे कि इसलिए जरूरी है कि इसके लिए फला आलिम का फतवा है, ये वाजिब है, ये जरूरी है। मैं कौन होता हूं इतराज करना? लेकिन एक बात पूछ रहा हूं, मैंने आज तक कोई फतवा देखा नहीं नमाज फजर के लिए। मैंने आज तक कोई फतवा देखा नहीं जोहर के लिए। मैंने आज तक कोई फतवा देखा नहीं असर के लिए। मैंने आज तक कोई फतवा देखा नहीं नमाज मगरिब के लिए। मैंने आज तक कोई फतवा देखा नहीं नमाज इशा के लिए। फकत चंद नमाजों के फतवे।
بھائی کیوں نہیں دیتے فتوا؟ کہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ تو واجب ہے، ثابت ہوا جو واجب ہوتا ہے اس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوچو تو آخر وہ بات تھی کیا جس کے لیے ایک نے اپنے فرشتگی کو کھو دیا؟ کوئی تو بات ہوگی نا، وہ خالی نماز پڑھنے کی بات تھی، زندگی بھر اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس ایک سجدے سے کیا بگڑ جاتا؟ کوئی ایسا کام بھی تو اس کو نہیں بتا دیا تھا نا جو اس نے پہلے نہ کیا ہو۔ کیا بات تھی بھائی؟ وہ کیا بات تھی؟ کبھی غور کرتے ہو؟ وہ بات یہ تھی عزیزو کہ دوسری مخلوقات میں جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا درد دل نہیں تھا، احساس نہیں تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کو اسی لیے انسان قرار دیا، اشرف المخلوقات قرار دیا، احسن تقویم قرار دیا کہ یہ دنیا میں رہے گا، اور تم نے دنیا ہی سے ناتا توڑنا شروع کر دیا، اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل نماز سے نہیں روکتا، روزے سے نہیں روکتا، حج سے نہیں روکتا، روکتا کس چیز سے بتاؤں آپ کو؟ وہ روکتا ہے کہ آپ سوچنے کا عمل چھوڑ دیں۔ سوچنے کا عمل چھوڑ دیں۔ میں نے کبھی پوچھا، تو ایک لفظ بہت بولتے ہو، یہ کام ضرور کرو، اس کا ثواب بہت ہوتا ہے۔ اچھا میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، تھوڑا سا دو چار لفظ آتے ہیں۔ اب رضا جیوانی نے نماز شب پڑھی، یہ تفصیلاً کہہ دو، میں نے نہیں پڑھی، اس کو ثواب ہوا، مجھے نہیں ہوا۔ پوچھنا چاہتا ہے اس کو کیا ملا جو مجھے نہیں ملا؟ ثواب ملا، دیکھا کوئی تبدیلی آئی؟ اچھا یہ نہ کرنا گناہ ہوگا، یہ اس سے عذاب نازل ہوتا ہے، کون سا عذاب ہے؟ اچھا اتنے گرے سوچنے پہ آئے عذاب تو ہے کفار کے لیے، اس نے کہا کس کے لیے عذاب؟ میں پڑھتا ہوں آیت سورہ بقرہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ یاد رکھنا یہ جو کافر ہیں ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ خود برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان پر ہم نے عذاب عظیم نازل کیا، کیسے؟ ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کی سماعت کو روک دیا، ان سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی۔ جب یہ سب کچھ چھین لیا تو کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہی تو ہے عذاب عظیم۔ سبحان اللہ۔ کس عذاب کا انتظار کر رہے ہو بھائی؟ یہی عذاب عظیم ہے جب سوچنے کی صلاحیت تھی چھین چکی۔ کیسے چھینی؟ چلو آگے ایک اور بات سنو۔ قرآن مجید نے جب نجس مخلوق کا ذکر کیا تو کس کو کہا نجس مخلوق؟ کل یہاں سے شروع کروں گا، بس میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جب نجس مخلوق کا ذکر کیا تو کس کو کہا نجس مخلوق؟ اچھا ذرا آپ ایسے ہی اندازہ کریں کس کو کہا ہوگا نجس مخلوق؟ اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ سورہ انفال۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جن کے پاس دماغ ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن تو بار بار، کتاب خدا تو بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دے رہی۔ اچھا آپ کو قرآن مجید میں یہ آیت مل جائے گی کچھ نمازیوں کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، سب قرآن ہے، کوئی روایت نہیں۔ یہ عمل کر رہے ہیں اور جیسی تیزی سے عمل کر رہے ہیں نا اتنی تیزی سے جہنم سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو معبود پھر اچھی مخلوق کون سی ہے؟ نمازیوں میں یہ نکل آئے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ۔
ना सोचने वाले नजिस हो गए तो कौन है? का सुनो, इन्ना सूरह आल इमरान, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। सुनो, जो जमीन और आसमान की खिलकत पर, रात और दिन के आने जाने पर गौर करते हैं। कैसे गौर करते हैं? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदा, खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, वाला जुनूबिहिम, लेट कर अपनी करवटों पर अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो क्या जिक्र करते हैं? अल्लाहू कहते, नारे लगाते रहते हैं, या अल्लाह पढ़ते रहते नहीं। यतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़, वो जमीन और आसमान की खिलकत पर गौर करते हैं। अभी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। जो जमीन और आसमान की खिलकत पर गौर करे, और जब गौर करे इसके खजानों को जान ले, और ये इम्कान पैदा होने लगे कि इसके खजाने अगर हमारे हाथ लग गए तो कोई हम इंसानियत के लिए तबाही ना बन जाए, तो फिर वो ये दुआ मांगते हैं, रब्बना खलकता हाज़ा बातिला सुब्हानका फक़िना अज़ाबन नार, परवरदिगार तूने इस आसमान को बेमकसद नहीं बनाया, सुब्हानका, तेरी जात सुभान है, फक़िना अज़ाबन नार, हमको अज़ाबे नार से बचा ले। याद रखना, जिस किताब से तुम नार से बचने के काबिल नहीं हुए, आखिरत की बात तो मैं अभी बाद में करूंगा, अभी तो मेरे पास 8 मजलिसें हैं और 8 रोज तक इंशाअल्लाह, और इतना ही गुफ्तगू करूंगा जिसका तामुल आप उठा सके। खुदा की कसम, ना किसी की दिलाजारी मकसूद है, ना किसी पर तनकीद मेरा मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जब आप यहां से मजलिस सुनने के बाद जाएं तो सोचने के लिए कुछ लेकर जा रहे हो। ये इल्म मोहम्मद और आले मोहम्मद का तबर्रुक है। जो बातें मैं न कह सकूंगा दामने वक्त की तंगी की वजह से, तो मैं रविश इदराक तरतीब दे रहा हूं जिन पर सोच के सफर को आप जारी रखें। और एक बात मैंने कही कि सारे मज़ाहिब ने फकत आखिरत की बात की, इस्लाम ने दुनिया की भी बात की, बल्कि दुनिया की भी बात की गलत है, दुनिया की बात पहले की, आखिरत की बात बाद में की। आखिरत में उसने कहा नजात मांगना, दुनिया में क्या मांगना? दुनिया में फलाह मांगना। कहते तो हो बड़े तमतराक से, खुशहाली से, हय्या अलल फलाह, ये फलाह आखिरत में नहीं है, ये फलाह दुनिया में है। आखिरत में नजात है, दुनिया में फलाह है, और आखिरत में नजात उसी की है जिसको दुनिया में फलाह मिली है। अच्छा, कुफ्फार को दुनिया में कोई नुकसान हो रहा है? जी नहीं हो रहा। आखिरत में कुछ अहबाब कहते होगा। अच्छा, मुसलमान को आखिरत में नुकसान नहीं होगा, ये मुल्ला ने कहा। अच्छा, दुनिया में इसका फायदा हो रहा है? का दुनिया में इसका नुकसान हो रहा है, आखिरत में फायदा होगा। उसका आखिरत में नुकसान होगा, ये मफरूज़ा है, जहां ना मेरी आवाज आ रही है, लेकिन दुनिया में उसका फायदा है, आखिरत में नुकसान है। उसका आखिरत में फायदा है, मुसलमान का दुनिया में नुकसान है। कुरान मजीद ने एक कौम बताई, कहने लगा खसरत दुनिया वल आखिरा, तुमको एक ऐसी कौम बताते हैं जो दुनिया में भी खसारे में है, आखिरत में भी खसारे में है। वो कौन है? मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं फतवा देता भाई। जो दुनिया में भी खसारे में है, आखिरत में भी खसारे में है। सुना मुझसे? नहीं, किसी और कौम का नाम लेने की जरूरत नहीं। दुनिया में खसारे में इस तरह है कि हर गैर इय्याका नाबुदो व इय्याका नस्तईन जो नहीं पढ़ता, जो दुनिया में उसके सामने हाथ फैलाता है, वो खसारे में है। जुमला फिर दोहराता हूं, लगता है आपके सरों से गुजर गया। जो इय्याका नाबुदो व इय्याका नस्तईन कहकर यहूदियों से मदद मांगे, वो दुनिया में खसारे में है। और जो आखिरत में हौज़े कौसर पर जाए और रसूल ये कहे या रब्बे इन्ना कौमियत तखज़ू हाज़ा कुरान महजूरा, इन्होंने तो कुरान को छोड़ दिया था, वो आखिरत में खसारे में है।
اکبر محمد وآل محمد صلوات. دنیا میں دھتکار رہا ہے دنیا، اور آخرت میں نبی اپنے پاس سے ہٹا رہا ہے. کیوں ہٹا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کہا دیکھو تمہیں تو خالی کتاب کی تلاوت یاد رہی، ہم سے سنو. سورہ حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے روشن نشانیوں کے ساتھ رسول بھیجے. آخری جملہ، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور ترازو بھی بھیجی. تو یاد رکھنا قرآن ہدایت ہے اگر کتاب سے ملا ہوا ہو، اور کتاب ہدایت ہے اگر ترازو کے ساتھ ہو. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی تفسیر جو مفسرین نے لکھی وہ یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ پورا تولا کرو. کیا قرآن کی آیتیں یہ دکانداروں کے لیے آئی تھی؟ قرآن کی آیت ہر ذی روح کے لیے ہے، ہر ذی بشر کے لیے ہے. کیا؟ انزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے کتاب بھی بھیجی، ہم نے ترازو بھی بھیجا. دیکھو رسول سے واسطہ رہے، کتاب کا ساتھ نہ چھوٹے. کتاب سے تعلق رہے، ترازو بھولنے نہ پائے. میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، کل یہاں سے شروع کروں. اچھا ترازو کیا بھائی؟ ترازو اس کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کا وزن کر دے، جو دو چیزوں کا وزن کر دے. جب دونوں چیزوں کا وزن برابر ہو جائے تو تسمیہ کا صیغہ آتا ہے. مجھے تو کھول کے بات کرنی پڑے گی بھائی. گوشت کو ثقل کہتے ہیں. جب دو وزن برابر آ جائے تو پھر ثقل ثقلین ہوتا ہے. اب یاد آیا کچھ؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بیتی. محمد صلوات. کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بیتی، یعنی ثقلین ہیں دونوں. ہماری جانیں قربان ہو جائیں محمد مصطفیٰ پر. فرمایا کتاب اللہ کی، عطرت میری، لیکن میری عطرت وزن میں اللہ کی کتاب کے برابر ہے. تو نماز رہے گی اگر ترازو کے پلے میں محبت اہل بیت کا برابر وزن ہو، ورنہ یہی نماز منہ پر مار دی جائے گی. بس کربلا اسی لیے تو تھی کہ حسین بتانا چاہ رہے تھے حج کیا ہوتا ہے. یاد ہے نا، محمد کا نواسا حج کو عمرے سے بدل کر شہر سے نکل رہا تھا. اب بتاؤ کہ حج رہ گیا تھا وہاں؟ گفتگو تمام ہو گئی. کل میں نے یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین ابن علی نے سامان سفر درست کرنے کا حکم دیا تھا. راوی بیان کرتا ہے کہ اہل حرم مدینے سے روانہ ہونے لگے. قناتیں لگا دی گئی، بنو ہاشم کے نوجوان پہرا دے رہے تھے. بس یہ سفر تھا مدینے سے. ایک وہ بھی سفر تھا جو کربلا سے شروع ہوا تھا. اس وقت قناتیں نہیں تھی، بنو ہاشم کے جوان نہیں تھے پہرا دینے کے لیے. کہ جب یہاں سے نکلے نا تو پہرا دینے کے لیے نوجوانان بنو ہاشم کھڑے تھے. راوی کہتا ہے ایک سواری آئی، ایک محمل آئی، محمل کو بٹھایا گیا. ایک بیوی خیمے سے نکلی، ایک بیوی دولت سرا سے برآمد ہوئی. علی اکبر نے زانو کو خم کیا اور بیوی محمل میں سوار ہو گئی. سواری آگے بڑھ گئی. اس کے بعد پھر دوسری محمل آئی، بٹھایا گیا. ایک بیوی دولت سرا سے برآمد ہوئی اور قاسم نے اپنے زانو کو خم کیا. بیوی محمل میں سوار ہوئی، ناکا آگے بڑھ گیا. جب تمام سواریاں پڑ گئی، آخر میں ایک سواری لائی گئی، محمل کو بچھایا گیا. قمر بنو ہاشم آگے بڑھے، زانو کو خم کیا. حسین نے بیوی کا بالو تھاما، بیوی سوار ہوئی. کون ہے؟ بتایا گیا ثانی زینب کبریٰ ہے. تمام بیویاں ناکوں پر سوار ہو گئی. آخر میں حسین ابن علی کی سواری لائی گئی. علی اکبر نے لگام فرس کو تھاما. عباس ابن حیدر نے ایک مرتبہ رکابوں کو تھاما. حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جب سب سوار ہو چکے تو آخر میں ایک سواری
मदीना अबुल फजल अब्बास सवार होना चाहता था। करीब ने आके खबर की कि अब्बास तुम्हारी वालिदा बुला रही है। एक मरतबा सवारी से उतरे, मादरे गिरामी की खिदमत में अम्मा आपने याद फरमाया, क्या हुक्म है? कि अब्बास ज्यादा देर रोकना नहीं चाहती तुमको, बस ये याद दिलाने के लिए बुलाया है फातिमा ज़हरा की अमानत तुम्हारे साथ है। अब्बास अकेले नहीं हो, तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ है। मोहम्मद के नवासे को, ज़हरा के बेटे को कोई आँच ना आने पाए। अब्बास ने सर को झुका दिया, माँ ने सर पे हाथ रखा। अब्बास रुखसत हुए, घोड़े पे सवार हुए और करबला के मैदान में अम्मा की ये नसीहत अब्बास को हमेशा याद रही, हमेशा याद रही, बीवियों को ढारस रही। लेकिन जिस वक्त हुसैन खाली अलम लेकर आए थे ना, तो एक मर्तबा ज़ैनब कह रही थी, बीवियों कल रात जो पर्दे की जमानत ली थी अब वापस लेती हो, मेरा अब्बास मार डाला गया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।